صباح النور ومرحبا بكم جميعا. منذ عقد التسعينات من القرن الماضي ظهر فيض من الكتابات والدراسات حول العولمة كظاهرة كونية تجتاح جميع مناحي الحياة، وأصبحت المفهوم المفتاح لرصد وتفسير التحولات التي يشهدها العالم. ويبين الرصيد الببليوغرافي للأبحاث والإنتاجات الفكرية التي صدرت حول العولمة هذا الفيض الذي يترجمه العدد الضخم من الدوريات والمجلات والصحف والكتب والندوات التي تناولت هذه الظاهرة بحثا وتحليلا، بل جدالا وسجالا، بينما ينظر إلى العولمة كظاهرة إيجابية من شأنها تحقيق التقارب بين الشعوب من خلال إلغاء الحدود وفتح الأسواق وتقاسم الخيرات، وبين من يعتبرها تهديدا لخصوصية المجتمعات واستلابا لثقافتها. الكتابات في العالم العربي بدورها لم تكن في منأى عن هذا الجدل، حيث اختلفت بين تأييد ومناهضة العولمة، غير أن هناك كتابات لباحثين اختطوا لنفسهم طريقا ثالثا يقوم على مقاربة براغماتية للعولمة بعيدا عن أي تأثير إيديولوجي أو قيمي. من بين هؤلاء الباحثين الدكتور فتح الله والعلو الذي صدر له مؤخرا كتاب جديد باللغتين العربية والفرنسية يحمل عنوان نحن والعولمة جواب الجنوب. هذا الإصدار الجديد هو الثالث ضمن ثلاثية المؤلف نحن والأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2019 ونحن والصين سنة 2017. وجاء هذا الكتاب وكما ورد في مقدمته نتيجة لثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول ذات طبيعة تاريخية ويتعلق بظهور الإرهاصات الأولى لظهور العولمة انطلاقا من بلدان الجنوب. الاعتبار الثاني وهو اقتسام العولمة بين محوري أمريكا الشمالية وآسيا المحيط الهادي. والاعتبار الثالث يعود إلى تراجع المنطقة المتوسطية، وهو الاعتبار الذي يشكل في نظرنا مصدر قوة هذا المؤلف، حيث حرص فيه المؤلف على استشراف مستقبل هذه المنطقة الاستراتيجية للغاية بالنسبة للمغرب. فكما يقول الدكتور والعلو في مؤلفه، فإن آفاق العولمة في القرن 21 اعتبارا لصعود القطب الآسيوي والانفجار الديموغرافي بإفريقيا والثورة الرقمية والمواجهة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وقضايا الانحباس الحراري تسائل الجنوب وتدعوه من أجل العمل لصالح عولمة متكافئة ومتعددة الأقطاب في إطار إعادة الاعتبار لمركزية البحر المتوسط الذي هو رهان كبير للعالم العربي ولإفريقيا وكذلك لأوروبا. وللغوص أكثر في ثنايا هذا الكتاب نحن والعولمة جواب الجنوب، يسعد ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء بتعاون مع مركز الأبحاث الدولي بوليسي سنتر فور نيو ساوث أن يستضيف السيد فتح الله والعلو الذي سيقدم لنا مؤلفه الجديد قبل فتح الحوار أمام الحضور الكريم لمناقشة مضامينه. والدكتور فتح الله والعلو غني عن التعريف من طبيعة الحال، ولكن سأقول كلمات في حقه. هو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس وبجامعات أخرى، ووزير للاقتصاد والمالية سابقا، وعمدة سابق لمدينة الرباط، وبرلماني سابق، ورئيس سابق لاتحاد الاقتصاديين العرب ولجمعية الاقتصاديين المغاربة. له عدة كتب وأبحاث مهمة في النظرية الاقتصادية والسياسات المالية والعلاقات الاقتصادية الدولية، ويتابع نشاطه العلمي والبحثي حاليا بمركز الأبحاث الدولي بوليسي سنتر فور نيو ساوث. مرحبا بك السيد والعلو ولكم الكلمة. رشيد لباس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد المدير العام، السادة الوزراء، السيدة الوزيرة، Monsieur l'ambassadeur, comme les livres sont écrits en français et en arabe, je vais utiliser les deux langues. هذا الكتاب كما تفضل السيد رشيد هو مرتبط بواحد مشروع بدأ في 2009 غداة الأزمة الاقتصادية العالمية. في ذلك الوقت صدرت كتاب بالعربية نحن والأزمة العالمية، وفي 2016-2017 صدر لي كتاب ثاني نحن والصين، وهذا امتداد لهذا المشروع. هذه ثلاثية يمكن أن نقول une trilogie si l'on peut dire تتعلق مخاطبة العولمة
ودائما نحن. بطبيعة الحال أنا أولا وقبل كل شيء شاكر لوكالتنا الوطنية وكالة المغرب العربي على استضافتها لهذا اللقاء، وكذلك بطبيعة الحال الذي يصاحبه مركز البحث الذي أنتمي إليه، le Policy Center for New South. هذا الكتاب صدر بالعربية في بيروت والدار البيضاء، نحن والعولماء، مع عنوان ثاني جواب الجنوب، وصدر بالفرنسية La mondialisation et nous, avec un sous-titre le Sud dans le nouveau chamboulement. La mondialisation, elle s'impose à nous. Nous la vivons. Ça n'est pas intéressant de débattre est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise. Elle est là. Mais en même temps, elle connaît des dérives, comme le capitalisme. Et par conséquent, il est important de la corriger. La mondialisation est le titre « Nous ». Et nous, c'est les Marocains, c'est les Maghrébins, c'est les Méditerranéens, c'est les Africains, c'est les Arabes, mais c'est aussi les Européens qui risquent d'être dépassés par ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est notre région. Et on ne peut pas répondre à cette mondialisation tout seul. On ne peut répondre que dans une logique régionale. Ce nous pose un problème, celui du rattrapage. Le rattrapage, on constate, il y a deux exemples. Il y a eu le rattrapage du Japon, déjà au XIXe siècle. Il y a eu le rattrapage de la Chine. Et puis il y a des pays qui n'ont pas réussi tout à fait le rattrapage. Je pense par exemple aux pays de l'Amérique latine. Le rattrapage, on disait dans le temps, par rapport à l'Occident, essentiellement. Et alors, la question principale, aujourd'hui, il y a plein de livres, de travaux sur la mondialisation. On peut se demander pourquoi écrire à partir du Maroc un livre sur la mondialisation. L'Imada. En fait, c'est pour trois considérations. La première considération, c'est le point de départ de cette mondialisation a été ce qu'on a appelé après le Nord par rapport au Sud, c'est-à-dire l'Occident. Et comme vous allez le voir, le point de départ, je le situe au Maroc. C'est assez drôle, inattendu. C'est en 1415, la conquête de Ceuta, le point de départ. C'est à partir de Ceuta que les Portugais ont conquis des villes marocaines au départ méditerranéennes, puis après Atlantique. Et après, ils sont descendus tout au long du littoral atlantique de l'Afrique. Et ils ont fait le Cap, ils sont passés par le Cap, ils sont arrivés en Inde, ils sont arrivés à Macao, ils sont arrivés à Nagasaki, au Japon. Bien avant Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est 1492. Mais cette occupation a eu trois dimensions. Une dimension marocaine, de Ceuta, un port méditerranéen à côté de Gênes, à côté de Venise, qui s'est fermé pour le Maroc. Et il y a des historiens célèbres qui ont fait l'étude à partir de cette dimension marocaine. Je pense à Fatima Farhat, à Ayesh, par exemple. Mais une deuxième dimension, elle est africaine et fondamentale.
c'est que ce port était le port de l'or qui venait du Rana et en général qui venait de l'Afrique de l'Ouest pour aller vers l'Europe. La fermeture de ce port a fait que l'Afrique n'a plus la possibilité d'exporter. Alors elle a commencé à exporter des esclaves. Et c'est le début de la mondialisation dans le cadre d'échanges triangulaires Afrique, Europe, les Amériques. Et la troisième dimension, elle est mondiale. C'est qu'à partir de là, la mondialisation a commencé. C'est ce que j'appelle la première mondialisation. 1415 à 1720, exactement. Le deuxième pourquoi de ce livre, c'est que la mondialisation aujourd'hui est devenue partagée. Nous, dans le monde arabe, en général, quand on pense la mondialisation, ou l'impérialisme, ou le capitalisme, on pensait à l'Occident. Ben aujourd'hui, non. Il y a une deuxième locomotive qui vient de l'Asie et qui est de plus en plus dynamique et qui vient de la Chine. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec le virus pose un problème. Il montre qu'il y a une interdépendance, mais il montre aussi que un livre célèbre que on avait lu dans les années 70, Perfide, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. C'est un excellent livre d'un visionnaire, mais le titre est faux, parce que le monde n'a pas tremblé quand la Chine s'est éveillée. Tout simplement parce qu'il avait besoin d'elle. Mais aujourd'hui, il tremble, parce que la Chine est enrhumée, parce qu'elle est responsable de 30% de la croissance. C'est ça la mondialisation d'aujourd'hui. Et le troisième pourquoi, c'est que cette mondialisation, dont le point de départ a été la Méditerranée, et notamment la Méditerranée occidentale, et le Japon, l'Espagne d'une part, c'est le nord à ce moment-là, et le Maghreb et le Maroc d'autre part, à travers ça, eh bien cette Méditerranée aujourd'hui est out. Elle ne rayonne plus. Elle est un lieu de passage, mais qui ne rayonne plus comme avant. Ce n'est plus la Méditerranée de Brodel. Ce n'est plus la Méditerranée ni des Romains, ni des Phéniciens, ni des grandes villes italiennes. La Méditerranée a débouché, elle s'est ouverte sur l'Atlantique, sur les océans, et c'est le point de départ donc de la mondialisation. Aujourd'hui, c'est un résidu, un lieu de passage, et elle est obligée, on l'espère, elle est obligée de trouver une réponse. Jawab al-Janoub. Jawab al-Janoub, darouri, pour une mondialisation multipolaire. Parce que la mondialisation que nous vivons aujourd'hui, elle est bipolaire. Les États-Unis et l'Amérique du Nord, d'une part, et la Chine et l'Asie, d'autre part. Et le débat commercial, technologique, se fait entre deux puissances. L'Europe, depuis 2008, surtout la crise, connaît une grande inertie, qui a un impact chez nous, nécessairement. L'Afrique est en train de connaître quelque chose d'extraordinaire, une explosion démographique inédite. 4 milliards d'Africains à la fin du siècle. Et c'est à côté de l'Europe. Et c'est bien sûr à côté de la Méditerranée. Donc cet ensemble afro-euro-méditerranéen doit répondre pour une mondialisation multipolaire.
Et le livre est un plaidoyer essentiellement pour cette mondialisation multipolaire. Alors, dans ce livre, en fait, il y a deux approches. Il y a une approche historique, la mondialisation, et une approche en termes de dimension, l'abad. Je vais parler en arabe maintenant, parce qu'il y a l'ambassadeur qui est là, donc, et comme il y a une traduction, je lui signale. بالنسبة البعد التاريخي بصفة عامة 4 ديال المراحل، 4 العولمات. العولمة الأولى اللي مرتبطة بالاكتشافات الكبرى الإيبيريين، واللي غادي تجسم بالأساس في التطور في ميلاد الرأسمالية التي كانت تجارية وستصبح صناعية، ثم في آخر القرن 19 ستصبح مالية. المرحلة الثانية هي المرحلة ديال سيادة أوروبا مع بعض التواريخ الأساسية، سيادة أوروبا وخاصة مع الثورة الصناعية وسيادة بريطانيا العظمى بالأساس التي كانت موضع هذه الثورة من خلال الاكتشافات العلمية بالأساس، ولكن قبلها الثورة الدينية ديال عن طريق البروتستانتية، ثم الثورة الثقافية في القرن 18 التي أدت إلى التحولات الذهنية والفكرية، والتي ساهمت في ميلاد وتطوير الرأسمالية كقطار للتطور البشري، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى الأمبريالية مع بعض التواريخ الأساسية، منها القريبة منا 1830 استعمار الجزائر، وقبلها وصول في 1799 نابليون بونابرت إلى مصر، وتاريخ مهم كذلك 1884 مؤتمر برلين لتقسيم العالم. إذن هنا المرحلة الأوروبية التي ستدوم إلى 1914 1945، وغننتقل إلى مرحلة ثالثة ستصبح القاطرة الأساسية فيها هي الولايات المتحدة. في هذه المرحلة في أواخرها يوقع واحد التراجع ديال العولمة أو واحد انكسارات دي رupture العولمة، انكسارات اقتصادية مثل أزمة 1929، انكسارات سياسية وجيوسياسية، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وبينهما الثورة البولشيفية 1917 والثورة الصينية في 1949، اللي هما غيخلقوا واحد الانكسارات في المجال ديال الرأسمالية وفي مجال العولمة. ومن بعد غادي ندخلوا لواحد مرحلة غتدوم 30 سنة ديال التطور السريع والقوي بقيادة الولايات المتحدة عمليا من 1945 إلى 1975 بصفة عامة، وهو ما يسمى ب30 سنة المجيدة، ولكن فيها غيبان كذلك رد الفعل من طرف البلدان المستعمرة أو ما سيسمى بالعالم الثالث بصفة عامة. فالعالم الثالث منه قسم سيرفض، سيتمرد،
وقسم سيتأقلم بصفة عامة. هنا في بداية السبعينات بدأت اهتزازات، خاصة اهتزازين، واحد من الشمال والآخر من الجنوب. من الشمال اهتزازات نقدية، قرارات ديال نيكسون 1971 التي ستحد من علاقة الذهب بالدولار، والاهتزاز في الجنوب من البلدان النفطية غيبدأ عمليا من 1967 من بعد الحرب الأولى العربية الإسرائيلية، ولكن بالأساس في الرجات النفطية 73 و 79 بالأساس. هادو غيغيروا كثير من الأشياء وغيسهلوا كذلك من الناحية الفكرية بلاد واحد التوجه نيوليبرالي يتمثل بالأساس في مدام تاتشر وفي الرئيس ريغان، اللي غير بطبيعة الحال السياسة الاقتصادية الغالبة. وهنا غتبدا واحد الفترة ديال الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة، أولا اقتصاديا وجيوسياسيا بعد زوال الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات. ومن بعد غادي ندخلوا القرن ال21 وغيبان جوج حوايج. من جهة قوة اقتصادية اللي عمليا بدات عمليا في 1980 مع تاسيون بينغ، وهي الصين أكبر قوة ديموغرافية، والتي ستدخل كذلك إلى اقتصاد السوق وإلى رأسمالية عمليا جديدة مسيرة من طرف الدولة، هذا النوع، ومن طرف المركز نوع جديد من الرأسمالية، نوع جديد من اقتصاد السوق. وغيولي الوضع الذي نعيشه الآن، ولكن في نفس الوقت الأزمة ديال 2008 ستخلق اهتزاز آخر يشبه إلى حد كبير الاهتزاز الذي حدث في 1929، ولكن مع فارق هو وجود الصين التي ستنقذ الاقتصاد الرأسمالي، هي التي ستساعد الولايات المتحدة وأوروبا بفوائدها بالأساس. العالم يتغير في هذه المرحلة، العالم العربي ومنطقتنا ستتأخر. بداية تأخر هزيمة 67، وبداية التأخر الفكري 73، لأنه معه بلدان عربية ستصبح غنية بدون أن تكون متقدمة، بل ستبقى متخلفة وسترتبط باقتصاد الريع، وسنعيش الردة التي نعيشها لحد الآن والتي تتطلب جوابا. هذا البعد الأول التاريخي. البعد الثاني هو بعد يتعلق بالمقاربات، وهي 4 مقاربات بالأساس. العولمة مقاربة مرتبطة، la mondialisation est liée à une première dimension, celle de la production. Celle de la production, aujourd'hui, la production est mondialisée, essentiellement par ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. C'est une mondialisation au niveau de l'industrie, au niveau de l'énergie qui évolue vers de nouvelles énergies, au niveau des mines, au niveau du transport essentiellement, et au niveau de plus en plus surtout du numérique, qui lui-même agit sur l'ensemble des secteurs de production.
La deuxième approche, c'est la mondialisation commerciale, qui a commencé dès le départ, avec la première mondialisation du XVe siècle, mais qui a pris de l'importance surtout après 1945, dirigée essentiellement par les États-Unis, avec une économie mondiale de plus en plus encadrée, sur le plan commercial par le GATT, devenu OMC à Marrakech en 1995, mais aussi sur le plan financier par le Fonds monétaire international et sur le plan du financement du développement en général et de la reconstruction par la Banque mondiale. Cette approche commerciale a des prolongements essentiellement au niveau du transport aérien et surtout le transport maritime. Une troisième dimension, ou approche, c'est l'approche financière, avec ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie mondiale, qui va commencer essentiellement avec la montée du néolibéralisme, Madame Thatcher, Monsieur Reagan. Et tout va changer. C'est l'économie financière qui va imposer sa logique, quelquefois au détriment de l'économie réelle. Et ça va créer, bien sûr, de temps en temps, des hiatus. Et le plus grand hiatus, c'est la crise de 2008, avec ses effets. Autre approche, c'est l'approche, bien sûr, numérique, avec la nouvelle révolution industrielle, liée essentiellement à l'information, mais liée aussi de plus en plus à l'intelligence artificielle, avec un affrontement qui a commencé entre essentiellement les États-Unis, la Chine, l'Asie en général, l'Amérique du Nord et l'Europe qui se cherche. Alors face à ces approches, on constate des défis, mais en même temps des enjeux. Je ne suis pas pessimiste, je suis plutôt optimiste. Des défis et des enjeux, il y a une interdépendance, interférence entre les deux. Dans ces défis, avant tout, la progression démographique qui va venir et qui vient essentiellement de l'Afrique et qui crée une pression sur la Méditerranée et qui crée une pression sur l'Europe. Deuxième défi important, c'est la révolution numérique qui crée un autre monde. Troisième défi, c'est un monde bipolaire qui s'installe. Il y avait dans le temps un monde bipolaire entre l'URSS et les États-Unis, mais c'était un monde bipolaire essentiellement géopolitique ou géostratégique et non pas économique. C'est vrai qu'il a eu aussi des effets économiques, puisque les économies du type soviétique ont réduit l'espace de la globalisation et de l'économie du marché. Et avec la fin de l'URSS, c'est l'installation de l'économie du marché dans le monde. Mais aujourd'hui, cette bipolarisation, elle est en même temps économique, elle va devenir stratégique et elle va devenir de plus en plus culturelle. C'est vrai que la Chine, aujourd'hui, est devenue la deuxième puissance du monde. Mais en même temps, au niveau de la vie quotidienne, il y a l'américanisation de la Chine. Les grandes marques américaines s'installent. Mais en même temps,
la Chine est capable de dépasser les États-Unis. Parmi, bien sûr, les grands défis, c'est les défis géopolitiques qui changent de nature. Ça n'est pas l'ancienne confrontation URSS-États-Unis. Mais dans le défi géopolitique, le culturel, voire le religieux, sont en train de jouer un rôle important. Et c'est la question de l'identité. Et pour nous, ça pose le grand problème, c'est comment marier l'identité à la modernisation, à l'ouverture. Alors dans ce livre, il y a un chapitre de référence qui concerne le Maroc, essentiellement. Et l'histoire de l'insertion du Maroc dans la mondialisation. Et qui, comme je vous ai dit, a commencé en 1415. Et puis, après, le Maroc s'est renfermé. Ils ne savaient même pas ce qui se passait dans le monde, et notamment en Europe. Le Japon a commencé sa montée avec le Meiji. Nous, on a tenté des petites réformes, ça n'a pas marché. La société n'était pas prête à faire évoluer le pays dans le cadre de la logique des réformes. Et donc, on a été obligé de subir les réformes provenant de l'étranger. Et la date principale, c'est pas 1912, c'est 1906. C'est l'acte d'Algeciras qui a permis la création d'une banque centrale, qui a permis l'introduction d'un système douanier et d'un système fiscal. Et c'est ça la modernisation. Mais une modernisation subie et non pas maîtrisée. Et puis après, il y a eu le protectorat, la période de satellitisation tabaïa vis-à-vis de la France. Et après l'indépendance, nous avons tenté, depuis maintenant 60 ans, un peu plus, d'une part, de reprendre les instruments de la souveraineté nationale à la fin des années 50, essentiellement, jusqu'à 1960, de s'adapter dans leurs relations avec la CE, devenue Union européenne après, de tenter une autre prise dans le cadre de la marocanisation de notre économie. Là aussi, quand on dit marocanisation, c'est un rapport, une négociation avec l'autre, avec la montée du prix du phosphate en 1973. Mais cela a entraîné des déséquilibres financiers, internes, externes, qui nous a obligés de rajuster notre économie. Le PAS, là aussi, c'est un grand moment de négociation, de relations avec l'étranger. Et puis après, on a tenté de reprendre les choses en main et de nous réformer. C'est ce que nous vivons depuis une vingtaine d'années. Une réforme plus maîtrisée, en domestique interne. Et en même temps, nous avons un environnement hostile. La CE est née de la mondialisation. C'est une réponse européenne à la mondialisation. Mais à ce moment-là, nous avons raté les rendez-vous. Depuis, le Maghreb n'existe pas. Et il y a eu la dislocation du monde arabe que nous vivons maintenant. Donc la réponse à tout ça implique de rassembler nos efforts. Le Maghreb est important. Dans le temps, on parlait du Maghreb, on idéalisait. C'était le prolongement de nos indépendances. C'est le cœur qui parlait. Maintenant, c'est la raison qui s'impose.
Et ce Maghreb nécessaire, même si certains considèrent qu'il est impossible, mais il est nécessaire, ne peut se faire qu'autour d'une gestion de biens communs. Ces biens communs, c'est la Méditerranée, donc les relations avec l'Europe. C'est le Sahara, donc les relations avec l'Afrique. C'est les relations entre l'identité, l'islam et la modernité. C'est les relations aussi avec le lointain. Et le lointain, c'est les États-Unis d'un côté, la Chine, le Japon, l'Asie de l'autre côté, la Corée, etc. Donc, moi, je n'ai plus d'activité politique partisane. Mais c'est un acte politique, un livre comme ça. Parce que je fais partie d'une école, l'école d'Abderrahim Bouabid. Faire la politique, c'est servir le pays. Et aujourd'hui, d'après moi, je considère que servir le pays, c'est pousser notre pays à prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. Et ce qui se passe dans le monde vient du lointain. Parce que la Méditerranée, comme je vous ai dit, est un résidu, ne rayonne plus. Un lieu de passage et un lieu de déstabilisation et un lieu au nord d'inertie. Mais nous avons besoin, nous maintenant, d'une Europe plus dynamique. Pour elle-même, mais aussi pour nous. Pour dialoguer avec les deux autres pôles, asiatiques et nord-américains. Là, c'est des responsabilités internes, c'est des responsabilités régionales, et c'est des responsabilités qui appellent à des réconciliations historiques. Sinon, on restera out. Mais en même temps, avec une pression démographique importante qui vient de l'Afrique, énorme, et qui va imposer d'une façon ou d'une autre à toute cette région de s'adapter. C'est pour cela que l'Afrique est importante pour nous. Et c'est pour cela que l'ouverture du Maroc ces dernières années, grâce aux initiatives royales, pour l'Afrique, sont essentielles. C'est dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt de l'Europe. Et c'est ce qui va permettre à la Méditerranée de retrouver sa centralité, elle qui était le centre de la mondialisation au départ. Comme l'a bien analysé, bien sûr, Brodel, essentiellement. Merci. Shukran. شكرا السيد فتح الله العلو. خرجنا من تقديمك بأسئلة أكثر من أجوبة، وأنا متأكد أن الحضور كذلك له أسئلة سيطرحها عليكم، ولهذا نفتح باب النقاش. الكلمة السيد المدير العام. Je voudrais, dans un premier temps, souhaiter la bienvenue encore une fois à Seif Allah Olelo. Il nous honore vraiment de venir présenter son nouveau livre au Forum de la MAP. Nous lui en sommes très reconnaissants. Moi, j'ai 3 questions à vous poser, Seif Allah Olelo. Ce n'est pas dans mon habitude de poser des questions au forum, mais comme c'est un forum intellectuel, je m'y prête de bonne grâce. La première question, vous dites que c'est une mondialisation multipolaire. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont les pôles qui vont émerger dans un délai assez prévisible? La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est que le Maroc est en train d'élaborer un nouveau modèle économique. Avec votre expérience et la somme de ce livre, que pouvez donner comme piste ou conseil à la commission de Moussa pour en prendre en considération cette future réalité multipolaire? Et la troisième et dernière question, c'est que quels sont les atouts, à votre avis,
identifiable du Maroc face à cette mondialisation. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la nécessité d'un grand Maghreb pour la redynamisation de la Méditerranée. Je pense que nous partageons tous cette crainte, cette appréhension et en même temps ce vœu pieux. Quels sont les acteurs, à votre avis, qui seraient susceptibles de rendre cette nécessité, de lui donner une réalité, puisque après 40 ans, le problème qui oppose le Maroc à l'Algérie fait que cette union semble de plus en plus quelque chose d'irréalisable. D'accord. La multipolarité, elle s'impose aujourd'hui. Comme je vous ai dit, nous avons vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale 3 petites phases. Une phase d'une bipolarité géostratégique avec la confrontation entre les États-Unis d'une part, l'Occident en général, à ce moment-là, l'atlantisme en général, et l'URSS. Une bipolarisation qui a connu sa fin avec la disparition de l'URSS. Et puis, à partir déjà, comme je l'ai dit, sur le plan au début des années 80 et surtout 90, un monde monopolaire avec essentiellement une domination réelle sur tous les plans des États-Unis. Les choses ont changé depuis 2000. Avec la montée de la Chine et de l'Asie, les choses ont changé. Il ne faut pas oublier qu'en dehors de la Chine, un pays comme l'Inde est aujourd'hui la 5e puissance dans le monde. L'Inde a dépassé la France et la Grande-Bretagne, et dans 2 ans, elle va dépasser l'Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'un pays musulman comme l'Indonésie, en 2040, va devenir la 6e ou 7e puissance dans le monde. Donc, il est clair qu'une bipolarisation est là. Elle est anglo-saxonne et surtout américaine, d'une part. Elle est asiatique, avec une prédominance de plus en plus de la Chine. Cette multipolarisation doit impliquer essentiellement une reconnaissance de toutes les cultures et de toutes les civilisations. Ça veut dire que le monde de demain, l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'OMC, doivent être dirigés de plus en plus par l'apport de toutes les civilisations. Alors, quelles sont ces civilisations? Bien sûr, il y a la civilisation occidentale, avec de plus en plus de nuances entre l'Amérique, qui se désengage de plus en plus, et du Moyen-Orient et de l'Europe, et l'Europe d'autre part. Et il y a les civilisations asiatiques, dans lesquelles on retrouve la chinoise, la japonaise, l'indienne. C'est une culture que j'ai appelée dans mon premier livre sur l'Asie, sur la Chine, l'asiatisme. C'est une culture
dans laquelle on retrouve toujours les identités, la culture, l'État, d'une façon ou d'une autre. Et puis, il y a un pôle à trouver. Certains peuvent dire le pôle arabo-musulman. Je n'y crois pas, parce que de plus en plus, l'islam va être asiatique, plus qu'arabe. Mais un pôle euro-méditerranéen, dans la logique économique et géopolitique, est possible. Et il pourrait créer un équilibre. Cela implique que l'Europe se réconcilie avec nous. La réconciliation de l'Europe avec nous est essentielle, qu'elle reconnaît le mal du colonialisme et du néocolonialisme, et qu'il reconnaît notre apport. Cela implique que nous aussi, on reconnaît l'Europe. Avant tout, parce qu'il est voisine. On parlera tout à l'heure du Maroc, mais aujourd'hui, le Maroc, 70% de ses rapports se font avec l'Europe. Et ils ne peuvent se faire qu'avec l'Europe. Parce que le voisinage est têtu. Vous ne pouvez pas changer votre voisin. L'Algérie restera toujours le voisin du Maroc. Et le Maroc toujours le voisin de l'Algérie. Donc ce voisinage impose nécessairement des interdépendances. Donc il y a une logique. Il y a une logique qui implique des réconciliations historiques et culturelles. Et qu'on travaille ensemble. En Asie, aujourd'hui, la géopolitique sépare. La géopolitique sépare le Japon de la Chine, le Vietnam de la Chine, l'Inde de la Chine. Mais l'économie rapproche. Tous ces pays travaillent ensemble. Et l'économie qui rapproche assure qu'il n'y aura pas de guerre. Alors, c'est ce qu'il faut créer chez nous. Et je reviens au Maghreb. La géopolitique sépare, parce que c'est une logique géopolitique qui est liée à l'histoire. Mais l'économie rapproche. L'Inde et la Chine. Les relations entre l'Inde et la Chine, il y a eu des guerres énormes. Question du Cachemire, Pakistan et tout ça. Mais c'est des pays qui travaillent ensemble sur le plan économique. C'est ce qu'il nous faut. Donc, j'appelle, moi, à la naissance de ce nouveau pôle pour équilibrer. Et l'équilibre, comme je vous ai dit, ça n'est pas seulement un équilibre économique, mais de plus en plus culturel. C'est des équilibres de cohabitation des civilisations. Ça veut dire que aussi que l'ONU de demain n'a pas à être dirigée à partir de considérations purement liées à l'histoire de l'Occident. C'est pas possible. La Chine a son mot à dire. L'Asie a son mot à dire. Et bien sûr, l'Afrique a son mot à dire. Mais l'Afrique toute seule, en dehors de cette logique dans laquelle la Méditerranée est importante, la centralité de la Méditerranée. La centralité de la Méditerranée, c'est la centralité de la civilisation arabo-musulmane. C'est la centralité romaine, phénicienne. C'est profond. Ça touche les cultures. Alors, le modèle de développement, je crois que la réflexion qui est menée aujourd'hui dans la Commission, ça ne peut être que bénéfique pour notre pays. Mais moi, dans mon livre, je dis attention, à côté de ça, il est important pour nous de revisiter notre modèle de développement. Parce que
il y a un hiatus. Nous avons des atouts, on en parlera, mais en même temps, nos résultats ont commencé à baisser, notamment ces 10 dernières années. Nous avons un pays qui investit, avec un taux d'investissement parmi les plus importants dans le monde, sans qu'il y ait un effet sur la croissance. Et c'est pour cela qu'il est important maintenant aussi, dans ce débat, de renégocier nos relations avec le reste du monde. Ça fait partie. Et avant tout avec l'Europe. Avec l'Europe, nous devons dire clairement que nos relations ne doivent pas rester liées seulement au libre-échange et à l'aide financière. Mais ils doivent intégrer une autre logique, la logique de co-développement ou de co-production. Nous sommes en train de le faire maintenant, comme M. Jourdain. L'usine de Renault ou de Peugeot, c'est ça, c'est de la coproduction. Nous gagnons, mais la France a gagné plus que nous dans cette affaire. Mais ça fait partie, c'est ça, c'est une logique. C'est une logique que nous espérons que l'Europe l'intègre dans son approche des relations avec nous. Bien sûr, notre capacité de négociation avec l'Europe ne peut s'améliorer que dans un cadre maghrébin. C'est impossible tout seul. Sinon, on va continuer à parler tomates, oranges, immigration. Voilà. Avec une autre logique, ça va amener à autre chose. Ah non. Le Maroc, je crois, a des atouts. D'après moi, c'est son système politique qui est un atout pour nous. C'est la diversification, c'est le pluralisme. Une économie qui est moins rentière que d'autres économies. Il y a un peu de tout. C'est un atout. Notre position géographique, notre ouverture sur l'Europe, depuis 60 ans, on n'a aucun complexe. Notre histoire, c'est un atout, on n'a pas de complexe dans nos relations avec le reste du monde. Nous sommes fiers de notre culture, de notre géographie, de notre histoire, etc. C'est un atout. Et notre ouverture maintenant sur l'Afrique. Et en même temps, nous appelons à ce Maghreb. C'est un atout pour nous, qui est nécessaire. Je crois que le pluralisme qui s'est développé au Maroc depuis son indépendance, sur le plan politique, sur le plan économique. Sur le plan politique, il est important qu'il y ait une mise à niveau de ce pluralisme, c'est certain. C'est un problème essentiellement de gouvernance et tout ça. Et c'est lié, bien sûr, aux réflexions sur le mode de développement. Mais le pluralisme est un atout. Bon. Pluralisme, j'espère, aussi culturel, linguistique. Ça implique qu'on défend notre identité, mais ça implique aussi, sans aucun complexe, qu'on s'ouvre sur notre proximité. Aujourd'hui, pour dialoguer avec la mondialisation, il est important de dialoguer à partir de la proximité. Et ceci m'amène au Grand Maghreb. Bon, bien sûr, un vieux pieux, mais moi j'y crois. J'y crois parce que c'est une nécessité. Et je crois que ce qui se passe, nous sommes en train de discuter du modèle de développement. Nos frères algériens sont en train de discuter aussi, en fait, de la nature de leur système politique. Moi, je crois que ces deux débats, d'une façon ou d'une autre, vont nous obliger, d'une façon ou d'une autre, à dialoguer. Parce que le Sahara a été toujours un lieu de rupture, alors que dès le départ, il fallait qu'il devienne un lieu de rapprochement. La Méditerranée, là aussi c'est une rupture avec l'Europe, alors que c'est un bien commun. Travailler ensemble sur la Méditerranée, c'est travailler
pour améliorer nos capacités de négociation avec l'Europe. Et puis, il y a une grande question durant ce XXIe siècle. C'est la question démographique en Afrique, avec ses conséquences immigration, sécurité, et avec, c'est un bien commun aussi, qu'on doit gérer ensemble, et avec sa conséquence alimentaire. Vous savez, les pays qui ont réussi leur révolution alimentaire, l'exemple, c'est l'Inde. Eh bien, l'Afrique est obligée aujourd'hui de trouver une solution à sa question alimentaire. Et là, nous avons dans notre région le phosphate et nous avons le gaz. Et quand on a le gaz et le phosphate, on peut contribuer à la révolution alimentaire africaine. Voilà un grand chantier qui n'existait pas dans les années 60, 70, 80, quand on parlait du Maghreb, de Garage Billet, etc. Il faut lire le Maghreb au XXIe siècle. Et puis il y a, comme je vous dis, le lointain. Négocier avec le lointain, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Amérique latine. Négocier tout seul, ça ne marchera pas. Négocier dans une logique régionale, parce que la Chine, elle a aujourd'hui une logique mondiale qui s'appelle la stratégie de la route et de la soie. C'est une logique mondiale. Pour répondre à cette logique, eh bien, il est important qu'il y ait cette région. Et c'est pour cela que moi, à la fin des années 60, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Le Maghreb, une utopie toujours possible ». En 1995, j'ai fait un livre qui s'appelle « Après Barcelone, le Maghreb est nécessaire ». Eh bien, aujourd'hui, je dis, avec la nouvelle mondialisation, le Maghreb est encore plus nécessaire. Donc, il est important. Moi, je suis un militant. Hein. J'ai une culture de militant. Et quand on a la culture de militant, on est nécessairement optimiste. Et on crée. Ça implique des réconciliations. Que chacun reconnaisse l'intégrité territoriale de l'autre. Que le Sahara marocain soit reconnu par nos voisins. Et à ce moment-là, on travaillera ensemble. De toutes les façons, on est obligé. Et je crois que le débat actuel dans la région, le débat avec une lecture qu'on trouve en Libye, une situation catastrophique, une lecture plus positive en Tunisie, un débat en Algérie, et puis chez nous, dans la sérénité, ce débat sur le modèle de développement. Ben, tout ça, d'une façon ou d'une autre, implique qu'on se situe dans le monde d'aujourd'hui. Donc, la négociation de nos relations, notre insertion dans la mondialisation, fait partie nécessairement de ces challenges, de ces défis, de ces enjeux. Voilà. Merci beaucoup. Votre optimisme force le respect. Et on aimerait bien qu'à cette hauteur de la vie, qu'on soit aussi optimiste que vous. Mais ma question, comment peut-on être optimiste alors que dans ce livre, vous dressez un tableau qui n'est pas très reluisant concernant la situation dans notre région, concernant la situation dans le monde arabe, concernant la démographie en Afrique et cette poussée inexorable de la démographie africaine vers le nord. Comment peut-on être optimiste en regardant ce tableau qui n'est pas aussi reluisant comme je viens de dire? Moi, dans mon livre, mon tableau est réaliste. Et le réalisme, c'est la fenêtre de l'optimisme. Parce qu'il faut toujours lire ce qui se passe. Avant tout, un dirigeant, un pays, doit avant tout reconnaître les contraintes. Mais par exemple, vous avez parlé de l'Afrique et de la démographie. L'explosion démographique en Afrique
on peut le lire de deux façons. Pessimiste, c'est une catastrophe, mais c'est un atout. Parce que, avec une explosion importante, c'est une classe moyenne qui va se développer. C'est comme en Inde dans le temps. C'est l'urbanisation. C'est la prise de conscience sur le plan mental du changement. Donc, comme je vous ai dit, mon livre, c'est un livre sur les enjeux et les défis. Mais enjeux et défis, il y a une interdépendance. Et ce que j'espère, avec une prise de conscience interne de la réalité, il est possible, bien sûr, de lire cette réalité avec un peu de volontarisme. Mieux que l'optimisme. C'est le volontarisme qui est important. Il est important qu'il y ait mais le volontarisme amène à des solutions, nécessairement. Voilà. Je crois qu'il y a une question là-bas, oui, depuis tout à l'heure. Je reviens vers toi tout de suite. Nous décelons aussi dans votre livre une tentative de revisiter le livre. Nous décelons dans votre livre une tentative de revisiter le livre de Samuel Huntington concernant le choc des civilisations. Parce que vous parlez à un certain moment d'un monde bipolaire culturel, religieux, sociétal. Est-ce que cette tentative de revisiter le livre d'Huntington et de le faire ressusciter, elle est volontaire ou c'est juste une conséquence de vos lectures? Non, la mondialisation, on ne peut pas seulement l'étudier à partir de considérations purement économiques. La mondialisation, premièrement, elle a cet aspect économique qui est important, qui est essentiel, parce que chaque pays cherche à améliorer sa situation matérielle. Donc c'est l'économie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les rapports économiques amènent nécessairement à plus de paix. Mais la mondialisation, on peut la lire à partir de considérations géostratégiques. Avant 1989, la géostratégie, c'était le conflit entre des idéologies. Seulement l'idéologie soviétique, l'idéologie occidentale. Aujourd'hui, l'aspect idéologique prend un autre aspect. C'est les identités. Et autour des identités, le religieux est présent, le culturel. Mais le religieux fait partie du culturel, essentiellement. Et là aussi, il est important que chaque pays reconnaisse l'autre. C'est la reconnaissance. Tout à l'heure, j'ai parlé de la reconnaissance des civilisations. Mais cela ne veut pas dire qu'on va dépasser l'économie. L'économie est présente, est essentielle, fondamentale. Mais, de plus en plus, les considérations liées aux civilisations, à l'histoire, à la culture, vont de plus en plus prédominer. Bonjour, Madame Amrani, journaliste. J'aimerais, Monsieur Olalo, vous interpeller sur la démocratie, la crise de la démocratie. Vous avez dit que votre livre fait partie d'une trilogie qui a commencé, ou d'un projet qui a commencé en 2009, suite à la crise financière de 2008. Cette crise qui n'est pas vraiment terminée, notamment en Occident, notamment en Europe. Il y a eu le crash grec, si je puis dire. Et puis par la suite, tous les mouvements sociaux dans un certain nombre de pays, notamment en France, la montée des extrémismes. Et actuellement, ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a pas mal de gens, de débats, notamment sur des médias, ce qu'on appelle les médias alternatifs, parce que les gens ne font plus confiance à leurs médias mainstream, sur la démocratie représentative. Et on parle de plus en plus de démocratie participative, c'est-à-dire le mandat révocable, le référendum, etc., etc. Alors que nous, où en sommes-nous au Maroc, où on est encore en train de parler d'une transition démocratique au moins depuis 1992.
Voilà ma question. Merci. Bon, premièrement, il est certain que la crise de 2008 a déstabilisé une bonne partie du Nord, et notamment l'Europe. Et comme je vous ai dit, cette crise est quand même différente de la crise de 29. Parce que la crise de 29, à ce moment-là, la locomotive de l'économie ne se trouvait qu'en Occident. Et c'est la reprise par Roosevelt, et puis en Europe après, à la fin des années 30, qui a permis de dépasser la crise. Mais en fait, le dépassement de la crise ne s'est fait qu'avec la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois, la montée de la Chine a fait qu'il y a une autre locomotive qui vient de l'Asie et qui a contribué à réduire l'impact de la crise. Tout simplement parce que la Chine était un pays excédentaire. Et avec ces excédents, elle a financé même les États-Unis, et c'est un grand créancier des États-Unis et l'Europe. Et donc, elle a permis un dépassement. Mais, avec ça, l'Europe, qui est passée par un moment difficile, qui a touché même son existence, essentiellement par l'approfondissement de la crise en Grèce, à un moment où on ne savait pas est-ce que l'euro va continuer à exister ou pas. Alors à ce moment-là, c'est la montée du populisme. Depuis les gilets jaunes, l'extrême droite, le Brexit, les États-Unis, etc. Bon, il est certain que la démocratie aujourd'hui, il y a des interrogations autour de la démocratie. Il y a des interrogations dans les pays qui sont le berceau de la démocratie. C'est l'Europe. Mais avec ça, la démocratie reste le meilleur système. Quand on exclut les autres, comme a dit Churchill. Ça continue. Et moi, je crois que ça va continuer, d'une façon ou d'une autre. La démocratie commence par le pluralisme. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'au Maroc, nous sommes un pays pluraliste. Ça commence par le pluralisme. Ça n'est pas seulement le pluralisme. C'est autre chose. De toutes les façons, le système politique marocain ne peut être que pluraliste. Heureusement. Et c'est une bonne chose. Mais en même temps, quand on constate ce qui s'est passé ces 15 dernières années, on constate qu'il y a une interdépendance entre les avancées et le recul dans la région. Et il est certain que le recul que la région a connu dans le monde arabe, ce recul a une influence même chez nous, d'une façon ou d'une autre. Il y a un recul qui provient essentiellement de ce grand recul régional. Et c'est pour cela que nous, je reviens au livre, c'est une interpellation des Marocains, mais aussi des Maghrébins, des Arabes, des Africains. Et cela implique une mise à niveau politique, c'est la mise à niveau, c'est la démocratie, c'est le passage du pluralisme formel au pluralisme réel, une mise à niveau économique, c'est le développement, c'est le modèle de développement, une mise à niveau culturelle, c'est réussir comme l'Asie, comme l'a réussi une bonne partie de l'Asie, dans le Japon, dans la Corée, dans la Chine, réussir une cohabitation entre la défense de l'histoire, de la culture, de l'identité, et l'ouverture sur la modernité et la modernisation. Voilà. Shukran.
Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous lire. Mais je ne pouvais pas ne pas vous poser cette question. Autant je suis absolument d'accord avec vous lorsque vous dites que c'est sans intérêt de discuter est-ce que cette mondialisation est bonne ou mauvaise. Elle est là, c'est un processus irréversible, je suis tout à fait d'accord. Mais l'horizon de cette mondialisation, il y a celui que l'on vit aujourd'hui, celui des multinationales, des fonds d'investissement, en position de force depuis une trentaine d'années, qui a créé, jamais le monde n'a connu autant de richesses, mais jamais les inégalités entre pays riches et pays pauvres n'ont été aussi fortes. Cela est un horizon de cette mondialisation. C'est l'un des futurs possibles, étant entendu qu'il y a probablement d'autres horizons. Parce que probablement vous sentez que dans les opinions publiques, l'opinion publique mondiale, le problème de l'environnement, le problème de l'humanité, de la possibilité de vivre dans un monde plus équilibré, les forces de la revendication sociale qui ne sont plus en mesure de répondre aux multinationales parce qu'elles sont nationales et affrontent des forces multinationales. Est-ce que cet horizon n'est pas aussi possible et quelles sont les forces qui peuvent rééquilibrer cet horizon des multinationales? Merci. Merci, Amine, pour cette question, parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé des défis, je suis passé rapidement, peut-être, je n'ai pas relevé deux défis, à côté des défis dont j'ai parlé. C'est le défi des inégalités, qui traverse tous les pays aujourd'hui, en Europe, chez nous, en Chine. Et c'est le défi de la détérioration de l'environnement. Ce défi écologique est intéressant parce que la détérioration de l'environnement va nous toucher tous, nous affecter tous, nord et sud. Et il faut lui trouver une solution. Et ça ne peut se faire que dans une logique de partage. Parce que jusqu'à maintenant, la logique qui a prédominé, c'est une logique de domination. Là, on est obligé. L'Occident, la Chine, pour leur propre avenir, sont obligés de tenir compte de la détérioration de l'environnement en Afrique. Et c'est pour cela que, par exemple, dans les accords de Paris de 2015, il y a eu un engagement de 100 milliards par an à partir de 2020, j'espère que ça va être réalisé d'une façon ou d'une autre, de la part des pays riches vis-à-vis des pays pauvres. Donc la notion de partage, de plus en plus qui est une notion importante, et qu'on retrouve aussi pour la question des inégalités, le partage social et le partage environnemental. En fait, le côté néfaste de la mondialisation s'est imposé à partir des années 80, quand le monde est devenu monopolaire, avec ce qu'on a appelé à ce moment-là la financiarisation de l'économie. Moi, je crois que un monde plus équilibré, vous avez utilisé le mot équilibré, ça ne peut être qu'un monde multipolaire. La multipolarité est une solution pour mettre en place un horizon plus égalitaire. Parce que la multipolarité implique que chaque pôle imposera d'une façon ou d'une autre sa logique, sa culture, son approche. Alors que l'absence de multipolarité, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un monde bipolaire, devenu unipolaire, a entraîné le monde vers la situation actuelle.
c'est la prédominance, même à la limite, d'un capitalisme sauvage qui a amené le pays, le monde, à affronter aujourd'hui des dérives en matière environnementale et des dérives en matière d'égalité, de distribution et des richesses et des revenus. Phénomène qu'on retrouve dans chaque pays. La question de l'inégalité et la question environnementale, ce sont deux grands défis. Et ils sont liés. Et c'est pour cela que la solution, actuellement, on est en train de discuter sur le modèle de développement. Bon, la question de l'égalité, des égalités de la répartition s'impose. Et en même temps, on ne peut pas ne pas tenir compte des questions liées à l'écologie. Et c'est pour cela que mon plaidoyer pour la multipolarité est un plaidoyer pour changer cet horizon. Et je prétends qu'un monde unipolaire ou même bipolaire est un monde qui va vers beaucoup de contraintes. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un autre pôle dans lequel on se retrouve. Voilà. Sinon, ce sera la catastrophe. Voilà, le débat continue. C'est bien. Désolée, je vais parler un petit peu à l'international. Je veux bien que ça change. Vous êtes trop optimiste, monsieur le ministre, si je peux me permettre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vois qu'au niveau de la Charte des Nations Unies, on parle encore de missions civilisatrices. On n'a pas revu. Il y a du G20, il y a Planète Positive, il y a des tas de réunions au niveau européen, essentiellement, où on parle de l'Afrique en n'invitant pas l'Afrique. Et j'y étais. Je ne pouvais pas parler parce que moi, je représentais, je n'ai pas cette prétention, mais je ne comprends pas pourquoi on continue d'utiliser les mêmes armes, à se réunir, ils se réunissent entre eux, excusez-moi, et ils décident de tas de choses, et pour l'Afrique, et ils parlent de l'Afrique sans faire participer les pays africains. Et ils n'organisent pas ce genre de réunion chez nous. Et puis, excusez-moi, le principe de droit international, de non-intervention dans les affaires intérieures d'un État, je crois que tout le monde intervient partout. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, je parle de l'Europe essentiellement, la France en Libye, bon, on passe l'Irak, etc. Donc, il y a des choses au niveau international. Moi, je pense qu'il faut revoir la charte, il faut revoir tout ça. Le Conseil de sécurité avec 5 États qui ont le droit de veto, il y a quelque chose qui ne va pas, qui continue quand même l'inégalité, là, complètement approuvée. Merci. Bien, je vais répondre à cette... Oui, d'accord. 3 questions. Donc... Bonjour, salam alaikum. Alhamdulillah, salat salam ala rasoulillah. أكثر من سؤال متعمدة ما غاديش نترجم. جايكم من طنجة وجاتني إشاعة اللي هي لا كورونا، ولا قدرت هذا الصباح أنني نتيغي فيها وأصيب الهدف غادي نكون سعيدة جدا. تاريخ الإنسانية أكبر كورونا ديال لا ديموكراسي هي الإشاعة dans le sens négatif, de bouche à oreille dans le sens négatif. 1. 2. الصرخة ديال الأرض ديال الأم الأرض. Je m'excuse pour les personnes qui ne parlent pas arabe, mais exprès je parle arabe. هاد العام اللغة العربية a été hommagée, je ne sais pas si ça dit hommage هذا لا أسماء طيري prof d'espagnol. Bueno. شنو كنت اللغة العربية اختاروا كشعار الحب و18 مرادف ديال الحب. فينا بزاف ديال بلا بلا في القرآن، لو شاء الله لجمعهم على قلب رجل واحد، يعني في دقيقة المكان. هادو كلهم امتحانات جايه من المدرسة الوطنية العمومية. مسيو لو مينيستر اكس مينيستر هضر على لو بارطاج، غادي نزيد، والمدرسة الوطنية المغربية الحرة هي من أعظم المدارس، غادي نزيد لا موديستي الراس الصغير ولا بوليفالونس او لا ترانسديسبليناريتي، بلا ما نمشيو بعيد يديروا شويه ستاج في الزليج المغربي. ميرسي انفينيمون. وسمعوا شويه ديال كامل اتونزي ديرنييرمون احتفلنا عاد تفكروا حازيتك ما زيتك، عاد تفكروا مع جدي شمس الدين بن بطوطه. ما عنديش سؤال غير هاد النقاط والسلام.
تشاو تشاو سلامة. Je suis désolée. Je m'excuse de reprendre la parole, mais lorsque Amine a parlé des inégalités, aussi dans la réponse de Fthala Walalou, toujours le mot égalité résonne dans mon esprit, la question sur l'égalité des genres. Bien sûr. Et c'est une question qui est souvent la question absente de nos débats aujourd'hui. J'ai vraiment peur que sur la question des valeurs, la question de la démocratie, on commence à sacrifier, ce sont des valeurs fondamentales qui nous donnent de l'espoir parce qu'à travers ces grandes questions, on peut aspirer à la réalisation de ce partage dont vous êtes en train de parler. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment pris conscience de la centralité de la question de l'égalité des genres dans notre vision. Donc je pense qu'une démocratie avec des perspectives de partage ne peut se faire que sur la base d'un partage aussi égal entre les genres. Et je pense qu'il faudrait le dire, le redire, marteler, afin que ça puisse s'ancrer. Surtout qu'il y a aujourd'hui pour moi une menace à travers des systèmes politiques qui ont tendance à marginaliser au nom, encore une fois, d'idéologie. Merci beaucoup. On est tout à fait d'accord. La question de l'inégalité, elle est sociale, elle est environnementale, et elle est en rapport direct entre hommes et femmes. Ça fait partie de l'inégalité, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Et c'est pour cela, là aussi, la mondialisation peut aider, hein, parce que dans la mondialisation, il y a des aspects négatifs, mais il y a les aspects de comparaison, ce qui se passe ailleurs. Donc, ça peut aider. Optimiste, pessimiste, moi, je résous ce problème en disant c'est volontariste. Premièrement, les rapports dans le monde sont toujours continueront, c'est des rapports de force. Il ne faut pas demander ça. Hein. On demande que l'Afrique ait sa position. Non, non. Il faut que l'Afrique améliore sa capacité de négociation. C'est ça les rapports de force. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ONU, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'OMC, doivent être dirigés à partir d'approches liées à toutes les civilisations. Et maintenant, les Chinois, c'est ce qu'ils disent. Hein. Mais les Chinois, maintenant, ils ne le disent pas seulement. Ils ont une capacité pour l'imposer de plus en plus. C'est ça le problème. Mais chère madame, chère amie, plutôt, le G20 n'existait pas avant. Avant, le monde était géré par le G7. Et en fait, derrière ce G7, il y avait le G1. Et c'est la crise de 2008 qui a poussé le président Obama à créer le G20 pour garantir la relance de l'économie. Il a dit, nous, on est incapables tout seul. Donc il a demandé à la Chine d'entrer, et puis après, il a demandé aux pays dits émergents de devenir membres de ce G20. Et le fait que ce G20 se substitue de plus en plus au G7 ou au G8 avec la Russie, mais c'est déjà un progrès. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, parce qu'avant, il y avait un seul. Certains, à partir de 2010, ont commencé à parler de G2, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. Et d'ailleurs, c'est l'accord entre Xi Jinping et Obama sur la question de l'environnement qui a permis l'accord de Paris. Donc le G2 a joué. Mais de plus en plus, pour rendre opérationnel cet accord de Paris sur l'environnement, le monde a besoin du G20. Et comme je vous ai dit, ce G20, c'est des pays émergents. Certains de ces pays vont devenir des grandes puissances. Et c'est demain, dans 10 ans, 15 ans.
c'est pour cela que l'idée d'élargir le cadre de négociation est important. Et c'est pour cela que la multipolarité est importante. Mais moi, quand je dis il faut qu'il y ait un troisième pôle, ça ne veut pas dire que, pour moi, c'est un vœu pieux. Non. Il est important pour nous, dans cette région, Afrique, Méditerranée, Europe, j'ajoute l'Europe dedans, qu'on prenne conscience de la nécessité de créer un pôle à partir d'un travail en interne qui va nous permettre d'améliorer notre capacité de négociation. Et quand je dis négociation, c'est un rapport de force. La négociation, ce n'est pas... C'est un rapport de force. Il est important de la... Mais j'estime que la reconnaissance par les États-Unis, de la Chine, du G20, c'est déjà un progrès qui n'existait pas avant 2009-2010. Il est vrai que de temps en temps, on constate que le G20 ne joue pas totalement son rôle. Oui. Mais chaque fois qu'il y a une difficulté, les grandes puissances sont obligées de tendre la main aux pays des G20. Et revenons à l'Afrique. L'Afrique a un atout, c'est sa démographie. Sa démographie qui pose des problèmes aussi pour le reste du monde. C'est un atout qui est démographique, mais qui est de plus en plus géopolitique et géostratégique. Parce que c'est une source d'instabilité qui peut toucher toute l'Europe. On le constate dans le débat actuellement. Le débat entre la Turquie et l'Europe, c'est un problème aussi de rapport de force, essentiellement. Donc, pour revenir à mon idée principale, travailler pour une multipolarité, c'est essentiel. Mais ça ne veut pas dire... Travailler pour une multipolarité, ça ne veut pas dire demander aux autres de nous reconnaître. C'est à nous de nous imposer pour qu'ils nous reconnaissent. Voilà. Merci, M. Stahla. Je vais profiter quand même de ma position pour poser la dernière question. Le point de départ de votre livre, vous le situez avec l'occupation de Ceuta par les Portugais. Plus tard, les Portugais ont passé la main à l'Espagne. Et l'Espagne continue d'occuper le président occupé de Ceuta. Ma question est la suivante. Le monde a traversé plusieurs étapes de mondialisation jusqu'à présent. Vous l'avez relaté dans votre livre. Est-ce que vous croyez, c'est une question triviale, mais je la pose quand même, est-ce que vous croyez que la libération de Ceuta pourrait constituer la fin de cette étape de la mondialisation et le début d'une autre, et peut-être écrire un autre livre sur la mondialisation? C'est important, c'est un indicateur. Bon. Comme je vous ai dit, les Portugais, quand ils ont quitté Ceuta, ils ont occupé les villes marocaines, les villes africaines, puis ils sont arrivés à Macao. Et plus tard, Hong Kong. Tous ces pays ont été libérés sauf Ceuta. En 1999, la Chine a repris Macao et Hong Kong, dans le cadre d'une logique originale. Cette logique, 2 systèmes, un pays. Et elle continue à jouer le jeu. En principe, c'est en 2049, il y aura l'intégration réelle et totale. Mais déjà aujourd'hui, la Chine utilise Hong Kong et Macao comme relais essentiel dans ses relations avec le reste du monde. Eh bien, Bada Bensbalina, Ceuta et Melilla, on peut, je crois, que d'une façon ou d'une autre, on est appelé à trouver une solution en tenant compte de cette expérience chinoise. Nous devons discuter avec nos voisins espagnols, qui ont des intérêts qu'il faut respecter.
on peut faire intégrer Ceuta et Melilla dans notre souveraineté et que Ceuta et Melilla, pendant un certain nombre d'années, garde un statut à part qui tient compte des intérêts des Espagnols. Mais ce qui est important, ce n'est pas Ceuta et Melilla, c'est redonner à la Méditerranée une centralité. La création par le Maroc ces dernières années de Tanger Med a permis enfin la méditerranisation du Maroc. Parce que le Maroc que nous avons connu était atlantique, Casablanca. Maintenant, nous avons un dialogue, une ouverture par là. Et moi, je crois que Tanger Med, c'est ce port, cet espace, cette plateforme, c'est elle qui va permettre la récupération en douceur de Ceuta et Melilla dans le cadre de bonnes relations avec l'Espagne. Ensemble, en tenant compte de leurs intérêts, en tenant compte de nos intérêts, en tenant compte de la nécessité de donner à une centralité à la Méditerranée, la récupération de Ceuta et Melilla peut être parmi les solutions. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, la Chine, par exemple, vise à créer autour du canal de Suez une plateforme d'ouverture sur la Méditerranée. Et l'accord qu'elle a signé avec le Maroc permettra, je l'espère, avec la ville Mohamed VI Tak, là aussi une autre ouverture. Et ce sera une ouverture sur quoi? Sur l'Europe. Donc, la récupération de Ceuta et Melilla dans cette logique fait partie de cette stratégie qui permet de créer un nouveau pôle dans le monde. Ce n'est pas une petite affaire. Ceuta et Melilla, quand j'ai commencé, j'en ai parlé, j'ai dit il y a 3 dimensions. Dimension marocaine, claire et nette, dimension africaine et dimension mondiale. Et la méditerranisation du Maroc va créer un équilibre. Elle est en train de le créer. Ce qui se passe autour de Tanger maintenant, c'est un peu ce qui va se passer autour de Nador, le port de Nador. C'est la méditerranisation. Et là, d'une façon ou d'une autre, comme M. Jourdain, on va se rapprocher de l'Algérie. D'une façon ou d'une autre. Et les Algériens, qui ont un projet de construction d'un port avec la Chine, qui s'appelle Ahmadi, vont se rapprocher de nous. Donc, il est important d'intégrer tout ça dans la mondialité. Et l'essentiel pour nous, c'est œuvrer pour redonner pour réhabiliter la Méditerranée. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour votre présence. Je vous donne rendez-vous au prochain forum, Inch'Allah. Merci.